بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آؤ قرآن سمجھیں۔ نقطۂ تعلیم میں آج کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 وجہ سے عربی سے محبت کرو۔ نمبر 1، قرآن مجید عربی میں ہے۔ نمبر 2، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہے۔ تو آج کے اس میں مرکب اضافی کے اندر ضمائر کا استعمال ہوتا ہے، ضمائر کا استعمال ہوتا ہے جو کہ متصلہ ہوتی ہیں اور مجرورہ ہوتی ہے۔ اس کو ہم آگے سمجھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ مرکب اضافی میں جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اور پھر جملہ اسمیہ کے اندر ان مرکبات کا ہم استعمال کریں گے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ مرکب اضافی میں جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں ان کو اردو میں اس کی پہچان کیا ہے۔ زید کی کتاب، زید کی کتاب یہ مرکب اضافی کا پارٹ ہے جو ہم کل آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ جب ضمیر استعمال ہوتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر یہ ہو جاتا ہے اس کی کتاب۔ زید کی کتاب یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، پھر ہم استعمال کرتے ہیں اس کی کتاب۔ دوسرے نمبر پہ زید اور حامد کا گھر، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، لیکن ایک اور لفظ ہے جو اسی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ان دونوں کا گھر، پھر میری کار، اور پھر ہے ہمارا اسکول، ہمارا اسکول۔ تو یہ اب ان چاروں چیزوں میں جو مرکب اضافی میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا تھا وہ کیا تھا کہ اس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ ملکیت ظاہر ہوتی ہے، جس طرح میری کار میں واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے چلتے ہیں ضمائر کی طرف۔ تو یہ ضمائر جو ہیں یہ متصلہ اور مجرورہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ متصلہ یعنی کہ متصل سے مراد اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جڑا ہوا، متصل جڑا ہوا، اور مجرورہ اس سے مجرور، یعنی کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ جر حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو شکل سے نظر نہیں آئیں گے جر حالت میں، یہ جر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ضمائر، یہ ضمائر ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ مبنی ہیں، یہ حالت جر میں ہے، ان کو مانا گیا ہے کہ یہ ہیں ہی حالت جر میں، اس کو آپ نے الگ سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالت جر میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آٹومیٹکلی جیسے ہیں ایسے ہی استعمال ہوں گے، اور ان کو حالت جر مانا گیا ہے کہ یہی حالت اس کی حالت جر ہے۔ تو جو اسم بھی حالت جر میں ہوتا ہے، کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ استعمال ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہو ہے، ہو کا مطلب اس کا، ہما ان دونوں کا، ہم ان سب کا، ہا اس ایک مؤنث کا، ہما ان دو مؤنث کا، ہننا ان سب مؤنث کا آپ کا، کما آپ دونوں کا، کم آپ سب کا، کی آپ ایک مؤنث کا، کما آپ دو مؤنث کا، کننا آپ سب مؤنث کا، یا میرا، اور نہ ہمارا۔ یہ ضمائر کا کمپیریزن دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ، اسی طریقے سے عربی میں استعمال ہوتا ہے ہی کی جگہ ہوا، وہ استعمال ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو انگلش میں ہی، عربی میں ہوا، اور اردو میں وہ۔ تو اس طریقے سے ہی کی جگہ پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہز، اس کا، اور عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے ہو، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا۔ اچھا، یہی ان کا بنیادی فرق ہے، استعمال کا فرق ہے۔ دوسرے نمبر پہ یو آپ، عربی میں انتا آپ یا تو، اردو میں آپ یا تو۔ اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں ایک اور استعمال ہوتا ہے یور آپ کا، اور عربی میں استعمال ہوتا ہے کا آپ کا، اور اردو کے اندر آپ کا یا تمہارا۔ اس طریقے سے دے ہم، اور اردو میں وہ سب۔ اس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے دیر ان کا، ہم ان سب کا، اردو میں ان سب کا۔ تو یہ بیسیکلی بنیادی کمپیریزن ہے۔ اور اس طرح سے شی بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہی اور مؤنث کے لیے شی۔ تو آپ دیکھیں انگلش کے اندر ہی اور شی کے اندر مذکر مؤنث کا فرق رکھا گیا ہے، عربی کے اندر بھی ہوا اور ہیا کا مذکر مؤنث کا فرق رکھا گیا ہے، لیکن اردو میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا، وہ۔ اب جب اسم ساتھ استعمال ہوگا تو پتہ چلے گا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے ہر اس کا، اس ایک مؤنث کا، ہاں عربی میں استعمال کیا ہوتا ہے، ہاں اس کا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جو میں دکھانا چاہ رہا تھا۔ میں وہ بولوں تو آپ ہوا پہ چلے جائیں، میں آپ بولوں تو آپ انتا پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اصل میں کیا ہے، وہ نہیں اس کا، آپ نہیں آپ کا، میں نہیں میرا۔ تو یہ بنیادی فرق یہاں پہ استعمال ہونا ہے۔
एक बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो मेरे साथ कीजिएगा। हु उसका, हुमा उन दोनों का, हुम उन सब का, हा उस एक मुअन्नस का, हुमा उन दो मुअन्नस का, हुन्ना उन सब मुअन्नस का आपका, कुमा आप दोनों का, कुम आप सबका, की आप एक मुअन्नस का, कुमा आप दोनों मुअन्नस का, कुन्ना आप सब मुअन्नस का, या मेरा ना हमारा। तो अब ज़माइर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे गौर करना है, आपने क्या लिखा हुआ है, किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन। तो ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, किताबु ज़ैदिन। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, ज़ैद की किताब। माशाल्लाह, ठीक है। अब इसकी जगह पे अब यहाँ पे देखें फर्क आ गया, किताबु हु। अच्छा, ये हु उल्टा पेश है, यहाँ पे देखें ज़ैद की जगह हु को इस्तेमाल किया गया है। किताब की जगह किताब पूरा रखा गया है, लेकिन ज़ैद की जगह हु को इस्तेमाल किया है। और हु को जिस तरह मैंने कहा था, ये मुत्तसिला होते हैं, जुड़ी हुई हैं, इस्म के आखिर में आती हैं और जुड़ी हुई होती है, बस ये इनकी पहचान है। ज़ैद की किताब, तो इसकी अरबी किताबु ज़ैदिन। माशाल्लाह, ठीक है। अब ज़ैद की किताब की जगह हम इस्तेमाल करेंगे उसकी किताब, ज़ैद की जगह उस आ गया, ठीक है। तो अब इसकी अरबी क्या होगी, किताबुहु, उसकी किताब। तो ये बुनियादी फर्क है जो आपने जहन में रखना है। वहां पर एक इसम इस्तेमाल करते थे जो हालत जर में होता था, यहाँ पे वो ज़मीर इस्तेमाल करते हैं और ये ज़मीर को अंडरस्टूड मान लिया गया है कि ये है ही हालत जर में। तो जब कोई भी इसम हालत जर में होगा तो वो मुज़ाफ इलैह बन सकता है, तो यहाँ पे वो मुज़ाफ इलैह बन गया, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। रसूलुल्लाही क्या तर्जुमा होगा, अल्लाह का रसूल या अल्लाह के रसूल, ठीक है। तो अल्लाह का रसूल, अब इसकी जगह हमने अल्लाह की जगह हमने वो ज़मीर लेके आ जाना है, उसका रसूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रसूलुहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जो कलमा शहादत के अंदर हम पढ़ते हैं, रसूलुहु, ठीक है जी। तो अल्लाह की जगह क्या आ गया, हु उसका, इसका तर्जुमा उसका रसूल। तो बस ये बुनियादी फर्क है ज़माइर का। ये कुरान पाक के अंदर इतना इस्तेमाल हुए हैं, इतना इस्तेमाल हुए हैं ना कि कोई लाइन इससे खाली नहीं है, कोई लाइन। और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मिलेगा एक एक लाइन में, इतना इस्तेमाल हुए। किताबुल्लाही क्या तर्जुमा होगा, अल्लाह की किताब, ठीक है जी। अब अल्लाह की जगह हमने इस्तेमाल करना है हु, तो किताबु हु, इसका तर्जुमा उसकी किताब। माशाल्लाह, तो बस ये इतना सा बुनियादी फर्क है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब हमने इनके साथ जो है ना ये इस्म दिए हुए हैं, रब्बुन, दीनुन, बैतुन, रसूलुन। तो इनके साथ हम एक दो इस्म के साथ मिला के इस पूरे के पूरे टेबल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो हमें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है जी। तो रब्बुन यहाँ पे ये जो इस्म है, ये जब इस ज़मीर के साथ लग के आएगा तो ये मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन बनेगी। तो आपको पता है ये रब्बुन, दीनुन, बैतुन और रसूलुन, ये यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, एज़ अ मुज़ाफ इस्तेमाल होगा। जब एज़ अ मुज़ाफ इस्तेमाल होगा तो रब्बुन क्या हो जाएगा, रब्बू, दीनुन क्या हो जाएगा, दीनू, और बैतुन क्या हो जाएगा, बैतु, और रसूलुन, रसूलु हो जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ फिर आपने ज़मीर लगाते जाना, तर्जुमा बनता जाएगा। चलते हैं। उस एक मुज़क्कर का रब, उस एक मुज़क्कर का रब, तो क्या हो जाएगा, रब्बुहु। माशाल्लाह, उन दो मुज़क्कर का रब, रब्बु हुमा, रब्बु हुमा, रब्बिर हम हुमा, रब्बी ए मेरे रब, इरहम तो रहम फरमा, हुमा उन दोनों पर। पीछे वालिदैन का जिक्र आया है तो यहाँ वालिदैन की जगह उसका हुमा, उन दोनों पर, रब्बु हुमा, उन दोनों का रब, उन सब का रब, रब्बुहुम, माशाल्लाह, उन सब का रब। उस एक मुअन्नस का रब, रब्बुहा, माशाल्लाह, रब्बुहा, उस एक मुअन्नस का रब। तो ये फर्क है, जब उस एक मुज़क्कर का रब तो रब्बुहु, उस एक मुअन्नस का रब तो रब्बुहा, उन सब मुअन्नस का रब रब्बुहुन्ना, माशाल्लाह, रब्बुहुन्ना, उन सब मुअन्नस का रब, ठीक है जी। तो ये एक आपको शॉर्ट व्यू दिया है। अब पूरे का पूरा टेबल आपके सामने आ गया है कि ये देखें, आपने रब्बू को, रब्बुन पे हमने इसको किया, रब्बुन इस पे इस्म लिया एज़ अ मुज़ाफ, तो रब्बुन क्या हो गया, रब्बू हो गया। और वो जो ज़मीर, हर ज़मीर है उसको अपनी अपनी जगह पे रख के हमने एक पूरे का पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी ज़मीर वाला बना लिया। तो रब्बुहु, अब मैं अरबी पढ़ते जाना है और आपने उसका तर्जुमा करते जाना है। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुहा
उस एक मोन्नस का रब, रब्बुहुमा दो मोन्नस का रब, रब्बुहुन्ना उन सब मोन्नस का रब, रब्बु का तुम्हारा रब या आपका रब, ठीक है। रब्बुकुमा आप दोनों का रब, रब्बुकुम आप सबका, रब्बु की आप एक मोन्नस का रब, रब्बुकुमा आप दो मोन्नस का रब, रब्बुकुन्ना आप सब का, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हम सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हम सब का रब, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने एक नोट किया कि यहाँ रब्बू की जगह रब्बी हो गया है, ये नोट किया आपने, रब्बू की जगह रब्बी हो गया है। तो ये तजवीद का कायदा है कि जब भी या आती है, ये इस वाली जो या आती है, इस ज़मीर वाली जो या आती है, इसे याए मुतकल्लिम कहते हैं। तो याए मुतकल्लिम जब भी किसी इस्म के बाद आती है तो वो अपने से पहले इस्म वाले को कहती है कि हालत जर में जाओ। या से पहले जेर होती है, या से पहले क्या कहती है वो, जेर हो जाता है, या मैं, बस ये याद रखेंगे, या मैं के अंदर अना है ना, तो मैं क्या कहती है कि मेरी बर्तरी हासिल रहे, तो मेरे आगे कोई जबर नहीं होना चाहिए, ना मेरे पेश होना चाहिए, सामने खड़े होना चाहिए, मेरे जेर होके रहो। अब दीनुन के साथ, दीनुन से मुराद दीन, तो दीनुन एज अ मुजाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो जब मुजाफ इस्तेमाल होता है उसकी तनवीन हट जाती है, दो पेश से एक पेश रह जाती है, तो दीनुन से दीनू हो जाता है। तो माशाल्लाह दीनू हु उसका दीन, उस एक मुजक्कर का दीन, दीनुहुमा दीनुहुम दीनुहुा दीनुहुमा दीनुहुन्ना दीनुका दीनुकुमा दीनुकुम दीनुकी। यहाँ पे आप देखें दीनु का मुजक्कर के लिए और दीनु की मुन्नस के लिए, जब का पे जबर हो तो वो आप एक मुजक्कर हो, और जब की काफ पे जेर हो तो यानी कि आप एक मुन्नस की बात हो रही है। तो जेर जबर से पहचान लेना कि मुजक्कर की बात हो रही है या मुन्नस की बात। तो दीनु की आप एक मुन्नस का रब, दीनुकुमा आप दोनों मुन्नस का रब, दीनुकुन्ना आप सब मुन्नस का दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुना हम सबका दीन, दीनुना हम सबका दीन। दीनुना और मुसन्ना और जमा के लिए दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होता है, दीनुना हम दो का दीन भी इस्तेमाल होता है और दीनुना हम सबका दीन भी इस्तेमाल होता है, कोई मसला नहीं। अब इसी के साथ आपने किताब लगा देना है, तो किताबू उसकी किताब, किताबू का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुना हमारी किताब। मोबाइल को कहते हैं जवाल, ठीक है, जवालुहु उसका मोबाइल, जवालू का आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल, जवालुना हमारा मोबाइल। सयारतुन सयारतुहु उसकी कार, सयारतु का आपकी कार, सयारती मेरी कार।